Friends, now would like to explain one more Python program. Write a program by using split and join methods in a string and trace date of birth of a person in a dictionary data structure. Here we would like to know the two special functions. One is split and another one is join, how they can apply on the strings. Friends, let us consider a string that is str equal to I am a good boy. So here I am considering a string I am a good boy. Now I would use the function split. So how I am going to be attach this method? Split means the methods are attached to a the variables, right? Str split, right? So where the gap blank is there, I would like to ask to this method split the string. So split, right? Now the split method split the string into the several elements and stores in a list. Now the output is within a list I, right, and am and a and good and boy. This is the output. That means ఎక్కడెక్కడ అయితే ఈ స్పేసెస్ బ్లాంక్స్ ఉన్నాయో, అంటే ఇక్కడ నేను బ్లాంక్ ఇచ్చాను కాబట్టి అక్కడక్కడ స్ట్రింగ్ని స్ప్లిట్ మెథడ్ స్ప్లిట్ చేస్తుంది. నౌ ద జాయిన్ మెథడ్, ది జాయిన్ మెథడ్ ఈజ్ అటాచ్డ్ ద స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్ for each and every character in between the string. Suppose we are going to be write, suppose we are trying to be join hash between each and every character in a string. We can write as hash dot join. Simply we are using the variable str. Now it represent hash I hash a hash m and hash something and so on, like that. So in this way the split and join methods are working. Now our problem is create the dictionary data type with the birthday. So for this reason, friends, now I create a dictionary with the name of date of birth. We know that the dictionary is attached to key and value pair. So how I am creating is, I consider the dictionary and I consider the names of the persons as the key. That means suppose PRB, that is one person name, this is the key, and the value is again within that I consider as a dictionary, right? The D represents the date, actually 25, comma, and month M represents month, that is the string, suppose July, comma, and Y represents year, that is 1978, like that. అంటే ఒక డిక్షనరీని తీసుకుని, డిక్షనరీ అనేది కీ వాల్యూ పేరు కాబట్టి ఒక పర్సన్ పేరుని నేను కీ కింద తీసుకుంటున్నాను. దానికి వాల్యూ కింద మళ్ళీ ఒక డిక్షనరీనే ఇస్తున్నాను. అంటే డిక్షనరీలో వాల్యూ దగ్గర ఇంకొక డిక్షనరీ పెడుతున్నాను. ఇలా నేను నంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్కి క్రియేట్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ సపోజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ VSL, right, colon, and again the D value is something and M value is something and R value, Y value is something.
ఇలా ఎంతమంది కావాలి అంటే అంతమందివి నేను డిక్షనరీలో ఎంటర్ చేసుకుంటాను. నౌ హౌ ఐ am going to be search in a dictionary? We know that the elements in the dictionary accessed by a key value. Now I simply write DOB of, suppose ఏ పర్సన్స్ కావాలి అంటే ఆ పర్సన్ యొక్క పేరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we know that date of birth of VSL, we write simply print DOB of VSL, it will be printed. Okay friends, now I will write the code on online interpreter and I will show to you how it will be executed. I shifted to the online interpreter. First of all, I am considering a string str equal to input, enter a string, right? Now I am going to be use the split method. Actually, right, print directly I am going to write, I will give gap for clarity, print comma str dot split. ఎలా స్ప్లిట్ చేయమంటున్నానండి, గ్యాప్ ఉన్న చోటల్లా స్ప్లిట్ చేయమంటున్నాను కాబట్టి ఇది ప్రింట్ చేస్తుంది. నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు యూజ్ జాయిన్ మెథడ్, ప్రింట్ రైట్, హ్యాష్ వాడుకుందాం అన్నాం కదా, ఏదైనా వాడుకోవచ్చు, హ్యాష్ డాట్ జాయిన్ ఎస్టిఆర్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, రైట్. సో నౌ ఐ రన్ దిస్ వన్ ఫర్ శాంపిల్. ఎంటర్ ఏ స్ట్రింగ్ అన్నాము. యాక్చువల్గా నేను దీన్ని ఆపేసి కొద్దిగా ఇక్కడ నేను గ్యాప్ ఇస్తాను రీడబిలిటీ కోసం. రైట్, నౌ ఐ రన్ ఇట్. ఎంటర్ ఏ స్ట్రింగ్, రైట్, ఐ యామ్ ఏ గుడ్ బాయ్. చూడండి రైట్ ఎలా స్ప్లిట్ చేసింది. రైట్, ఒక లిస్ట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ లాగా స్ప్లిట్ చేసింది. ఇక్కడ చూడండి ఎలా జాయిన్ చేసిందో, ప్రతిదానికి మధ్యలో హ్యాష్ పెట్టి జాయిన్ చేసింది. ఓకే, అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్. నేను ఇప్పుడు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనే డిక్షనరీని తీసుకుని దాన్ని వాడుకుని ఆ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ డిక్షనరీలో ఒక పేరుని నేను సెర్చ్ చేస్తున్నాను. రైట్, సో డిఓబి డేట్ ఆఫ్ బర్త్, దీన్ని కొద్ది కిందకి రాస్తాను నేను. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఈక్వల్ టు డిక్షనరీని మనం కర్లీ బ్రేసెస్తో రాయొచ్చు. ఫస్ట్ నేమ్ పిఆర్బి, ఈ పిఆర్బికి వాల్యూని కూడా ఒక డిక్షనరీ లాగా రాస్తున్నాను. రైట్, సారీ, రైట్, మళ్ళీ క్యాపిటల్ డి కోలన్ అంటే డేట్ 25 కామా, రైట్, ఊరికి తెలియటానికి రీడబిలిటీ బాగోటానికి, అండ్ క్యాపిటల్ ఎం మంత్ కోలన్ జూలై కామా క్యాపిటల్ ఇయర్ వై కోలన్ 1978. రైట్, ఇక్కడికి ఒక కీ వాల్యూ, ఒక కీ, దానికి సంబంధించిన వాల్యూస్ అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ని ఎంటర్ చేయడానికి నేను ఇక్కడ ఇంకోటి రాస్తున్నాను. రైట్, విఎస్ఎల్ దీనికి సంబంధించిన వాల్యూస్. రైట్, విఎస్ఎల్, మళ్ళీ దీన్ని కూడా ఇంకొక డిక్షనరీ లాగా క్రియేట్ చేస్తున్నాను. రైట్, ఇలా పద్దాక టైప్ చేసుకోవటం ఇబ్బంది కాబట్టి నేను దీన్నే కాపీ చేస్తాను. రైట్, కంట్రోల్ సి అండ్ కంట్రోల్ వి. కాకపోతే ఇక్కడ నేను మారుస్తాను. నేను యాక్చువల్లీ 6 దీన్ని డిసెంబర్ చేస్తున్నాను. డిసెంబర్, దీన్ని ఏదో 1978 చేస్తున్నాను. అలాగే
నేను ఇంకోటి క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడితో సెకండ్ డిక్షనరీ ఐటెం అయిపోయింది. ఆ తర్వాత థర్డ్ డిక్షనరీ ఐటెం కోసం నేను సిఎస్పి అని రాస్తున్నాను. ఆ సిఎస్పి కోసం కూడా ఇంకోటి తీసుకుంటున్నాను, ఇంకొక డిక్షనరీ ఎలిమెంట్ అనమాట ఇది. రైట్, దీన్ని ఎలా రాశాను, దీన్ని ఎలా రాస్తున్నాను అంటే యాక్చువల్గా 12, దీన్ని జూన్ అందాం, 12 జూన్, ఇక్కడ ఇయర్ని 2004 అందాం. ఇది ఇంకొక డిక్షనరీ ఎలిమెంట్. నెక్స్ట్ డిక్షనరీ ఎలిమెంట్ని నేను ఎలా ఫామ్ చేస్తున్నాను అంటే రైట్ వైకేఆర్ కింద నేను ఫార్మేషన్ చేస్తున్నాను. ఇది 4వ డిక్షనరీ ఎలిమెంటు, దానికి సంబంధించిన వాల్యూస్. దీన్ని ఇక్కడ డేట్, ఆయన ఏ డేట్ని పుట్టాడు అనేదానికి 13th ఏదో, ఇంకొక దీన్ని మార్చ్ అంటున్నాను. ఇయర్కి నేను దీన్ని యాక్చువల్గా 2008 అంటాను. రైట్, ఇక్కడితో డిక్షనరీ క్రియేషన్ అయిపోయింది కాబట్టి 4 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, లాస్ట్ది కాబట్టి డిక్షనరీని కూడా క్లోజ్ చేశాను. నేను క్రియేట్ చేసింది డిక్షనరీయా కాదా తెలియటానికి రైట్ ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ డిఓబి, రైట్, ఆ డిఓబి యొక్క టైప్ని ప్రింట్ చేయమంటాను. రైట్, ఎందుకైనా మంచిది డిఓబి మొత్తాన్ని కూడా ప్రింట్ చేయమంటాను. ప్రింట్ డిఓబి డేట్ ఆఫ్ బర్త్, అందులో అన్నీ ఉన్నాయా లేదా అనేదానికి. ఇందులో ఇప్పుడు మీకు కావాల్సిన ఎవరి యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కావాలి, టు హూజ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ యూ వుడ్ లైక్ టు ఫైండ్ అవుట్. అందుకని నేను ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నాను. యాక్చువల్గా దాన్ని ఏమంటాను అంటే ఎక్స్ అని తీసుకుంటున్నాను. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఎంటర్ టు ఫైండ్ ది డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్. ఏ పర్సన్ యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కావాలో నేను దాన్ని అడుగుతున్నాను. రైట్, దానికోసం డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఆ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ని ప్రింట్ చేయాలి కాబట్టి ప్రింట్ ఆఫ్ డిఓబి ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఇది కీ వాల్యూ అవుతుంది. యాక్చువల్గా ఇది వచ్చేది స్ట్రింగ్లో ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని మనం కొటేషన్లో పెట్టాలి. రైట్, దీన్ని మనం కొటేషన్లో పెట్టాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇందాక ఈ 5 మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. ఇప్పుడు మొత్తాన్ని కలిపి నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. రైట్, ఎంటర్ ఏ స్ట్రింగ్. రైట్, ఓకే, ఇందాకట్లాగా ఏమంటున్నాను నేను, ఇలా రాద్దాం. రైట్, రమేష్ స్పేస్ బాబు. రైట్, నేను నా పేరే ఎంటర్ చేశాను. రైట్, చూడండి, రమేష్ ఒక వర్డ్ కింద, బాబు వర్డ్ కింద స్ప్లిట్ చేసింది. ఇక్కడ ప్రతి లెటర్ మధ్యలో యాక్చువల్గా ఇది కోలన్ పెట్టింది. నేను డిఓబి అనేది క్రియేట్ చేశాను. డిఓబి క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అది డిక్షనరీ టైప్ అని చెప్పింది. అందులో ఎవరి పేరు అయితే కావాలో వాళ్ళ పేర్లన్నీ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు నేను ఎవరి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కనుక్కోవాలి అనుకుంటున్నాను అంటే వైకేఆర్ యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కనుక్కోవాలి అనుకుంటున్నాను. వైకేఆర్. రైట్, సారీ, ఇక్కడ పైథాన్ లైన్ నెంబర్ 24లో ఎర్రర్ ఉందంట, కీ ఎర్రర్. కీని నేను ఇందులో పెట్టాను.
రైట్. ఇక్కడ ఒకసారి నేను దీన్ని తీసేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. రైట్. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఈ ఈ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా దీన్ని కామెంట్ లైన్లో పెట్టుకుంటున్నాను. రైట్. ఇది ఎలాగూ ఇందాక మనకి డిఓబి టైప్ కూడా తెలిసింది కాబట్టి దీన్ని కూడా కామెంట్ లైన్లో పెట్టుకుంటున్నాను. రైట్. డైరెక్ట్గా నేను ఇందాక ఇవన్నీ చేశాం కాబట్టి ఈ మూడింటిని కూడా కామెంట్ లైన్లో పెడతాను. రైట్. మనకు తెలుసు కామెంట్ లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వని. ఎంటర్ ఏ పర్సన్. రైట్. పిఆర్బి ఉంది కాబట్టి పిఆర్బి. రైట్. చూడండి, పిఆర్బి 1978 జూలై 25న పుట్టినట్టు వచ్చింది. చూడండి, మనం పిఆర్బికి అంతే ఇచ్చామా, ఇది 25th జూలై ఇచ్చాము. అలాగే ఇంకోసారి రన్ చేద్దాం. నేను ఇందాక వైకేఆర్ కావాలన్నాను. రైట్. ఓకే. ఎంటర్ స్ట్రింగ్ వైకేఆర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అడుగుతున్నాను నేను. ఆయన మనము 2008 మార్చిలో పుట్టినట్లు రాసినట్లు గుర్తు. అవును, ఇదిగోండి 13th March 2008. అంటే మనకు ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా రీడబిలిటీ కోసం కొంత గ్యాప్ ఇచ్చుకుందాం. అలాగే ప్రోగ్రామ్ మొత్తాన్ని ఇంకొకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూసుకోవడానికి ఇక్కడ ఉన్న కామెంట్ లైన్లు కూడా తీసేస్తున్నాను నేను. రైట్. ఫస్ట్ 3 స్ప్లిట్ అండ్ జాయిన్ ఫంక్షన్స్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఎంటర్ ఏ స్ట్రింగ్. రైట్. రాజ్ కుమార్, సారీ అన్ని క్యాపిటల్ ఇద్దాం. రాజ్ కుమార్ అని ఇచ్చాను. స్ప్లిట్ టు జాయిన్ వచ్చాయి. తర్వాత నేను క్రియేట్ చేసిన డిక్షనరీ అని వచ్చింది. ఎంటర్ ఫైండ్ అవుట్ బర్త్ ఆఫ్ ద పర్సన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను విఎస్ఎల్ యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కనుక్కుంటున్నాను. రైట్. చూడండి, December 1978. మనం అదే ఇచ్చాం కదా. అంటే ఒక పర్సన్ యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ని డిక్షనరీలో రాసి దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేశాము. ఓకే. మీకు ఈ ప్రోగ్రామ్ అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.